男人背着狙击枪鬼鬼祟祟地往楼上跑，此人正是倪老板。他想偷走马基的枪，是想去暗杀帕梅拉，可下一秒便被马基抓个正着。他搞不懂尼根为什么要这么做。You were going after Pamela? Yeah. But what's it matter as long as it gets done? Why can't you just leave me alone? What is your angle? Angle? There is no goddamn angle, Maggie. There's no angle. I am doing this for you. 接下来倪老板说的这段话，代表着他是真的变了。You take Pammy out with this thing, hell is gonna rain down on you. And you ain't gonna come back. And you have to come back. So I'm gonna do it. Last night, when I was down on my knees, about to lose my wife, I was about to lose everything. And I finally understood what you must have felt. Look, I know that I probably owe you more than this, but I am so sorry for what I took from you and what I took from your son. 这是倪老板第一次在马基面前忏悔，现在的他完全体会到了自己杀死格伦时，给马基心里留下了怎样的伤痛。虽然近几年他一直在极力的去弥补，可却始终掩盖不了他之前的过错。马基没有说什么，他不知道该不该原谅尼根，即便对方已经弥补了许多。Come in. 听到这话，倪老板眼含泪水，他不清楚马基这算不算是原谅了他。此时在房间里，刘晶等人正在休息，白天的死里逃生让他们每个人都身心俱疲。这时他注意到，自从罗西塔回来后就一直抱着 Coco， 好像怎么都看不够。他能理解一个母亲丢失孩子几天所带来的痛苦，但也不能不休息，所以他出声安慰道，自己可以帮忙照顾这个小家伙，让罗西塔去休息一下，但被罗西塔给拒绝了。他表示自己就是想和孩子多待一会儿，如果条件允许，他很想带着可可去游泳。刘晶勉强地露出了一个笑容，他轻声地走到一旁坐下，看着罗西塔怀里的小家伙，刘晶苦涩地说道，夏天应该很快就会到来，到时候你就可以带着他去游泳了。早在很久之前，我就根据可可制定了一系列的研究，通过结论可以表明可可很适合游泳，这会让他增进认知功能和自信心。这孩子在运动方面肯定特别有天赋，因为他的妈妈就很厉害。说着说着，他开始了语无伦次，因为此刻的他已经隐隐有了不好的猜测，最终还是没有忍住问了出来。罗西塔没有回答，只是给了他一个饱含太多不舍的眼神。金宝愣住了，仿佛整个世界都陷入了灰暗。罗西塔掀开了衣服，露出了肩膀上的咬痕。确定后，刘晶彻底的心如死灰。No crying, Jane. Okay, I don't want them to know yet. I need you to put your shit together, okay? I can't. I can. Because I'm still right here. 之前很多小伙伴在评论区说，罗西塔到死都没给尤金，其实很是荒唐。尤金这个人虽然之前很猥琐，但这么多年过去，他已经变得相当成熟，而且聪明的他有着很强的界限感。他已经有了麦克斯这个一生挚爱，现在对罗西塔的感情早就变成了亲情，怎么可能会提一些过分的要求？这就是末世，谁也不知道下一秒会发生什么事情。在楼下，鲁哥和卡妈还在守护着朱迪斯，手术已经做完1个小时了。这时朱迪斯醒了过来，看样子这条命算是保住了，二人也是终于放下了悬着的心。Hey, the last kicker. Hey, big ass kicker. Damn straight. How you feel? Great. Fine like you promised. I said about Mom and Dad. Was that true? But she never came back. Sorry I didn't tell you before. Scared that you would leave too. Right here. 昏迷前，朱迪斯曾说过米琼恩去找爸爸，达里尔还以为他是受伤产生了幻觉，不曾想这竟然是真的。这时，外边传来了一声枪响，
墨瑟赶忙拿出望远镜看了过去，只见庄园外边的平民想翻墙进来，可却被士兵一一点杀。墨瑟顿时愤怒不已，帕梅拉那个女人此举和草菅人命有什么不同？怒火中烧的他拿起了桌子上的步枪。作为联邦军队的最高指挥官，他不可能眼睁睁地看着这一切。接着他对着众人说道：“塔车后方存放了一些备用汽油，足够撑到你们回亚历山大。我会竭尽全力地把你们从后门带出去。这场战斗与你们无关。” These aren't your people. Yes, they are. And so are you. You may not think this place is worth saving, and I get that, given how they treated us. But it's worth it to me. The people are worth it, and I'm not going to allow them to fall without a fight. Not today. I'm with you. Who else? Yeah. We can do more than just save ourselves. We need to. I'm with you. I'm in. Me too. Let's finish that. Let's do it. Yeah, I'm with you. Lead the way, brother. 在外面，平民们全都恐慌地聚集在铁门前，他们不断大声呼喊着让帕梅拉开门。听着无数的哭喊声，士兵却都是无动于衷。帕梅拉也只是眉头紧皱地看着这一切，他才不在乎这些民众们的死活。与此同时，马吉已经找好了狙击角度，瞄准镜也对准了帕梅拉。可就在他刚要开枪的时候，一旁的倪老板出声拦下了他，表示有新情况。扭头看去，帕梅拉等人愣住了，来人正是墨瑟。他带着一批反抗不公的士兵走了过来。看到这一情况，帕梅拉还想着让手下将墨瑟他们全部逮捕，可紧接着加百利他们从左侧冲了出来，而以西杰等人则是从右侧杀出。一行人直接是跟帕梅拉等人对峙了起来。这一次他们要把帕梅拉彻底的赶下台。Traitor! No. You are, Governor. You disappeared hundreds of citizens. Led the dead to our doorstep. You shot a child. And now you've left thousands out there to die. 他话音刚落，外边呼喊民众的声音突然大了起来，他们全都恐慌地朝身后望去，只见密密麻麻的丧尸大军已经来到了不远处。再不开门的话，那他们将被这庞大的狮群啃食殆尽。毕竟安逸的生活过得太久了，哪里见过这种场面？我家哥再也看不下去了，直接霸气地朝着大门处走去。General, stop! We're opening the gate and letting these people in. I'll kill anyone who tries to stop. Stop, or we will be forced to shoot you. 我家哥仍旧充耳不闻，当初他贪生怕死的将教徒全都关在了门外，而这一次他将勇敢地站出来。What the hell are you doing? We all deserve better than this. You built this place to be like the old world. That was the fucking problem. If I open the gates, the dead will get in, not just the living. If you don't, you're gonna lose everything anyway. You got one enemy. You ain't the Walking Dead. 这话说进了在场所有士兵的心里，他们也不愿做这样的事情。大神也是审时度势的高手。Lower your weapons. Lower your weapons. He's right. Give the priest the key. On your command, General Mercer. Pamela Milton, you're under arrest for high crimes against the people of this Commonwealth. 众人上前将铁门打开，民众们蜂拥而入，生怕慢一步就被丧尸咬到。等人们全都进来后，众人又齐心协力地将大门给关上，把狮群挡在了外面。令人高兴的是，和众人走散的科尔和杰瑞也在幸存者里面。莉迪亚紧紧地抱着归来的男友，而杰瑞则呼喊着妻子的名字。这时以西杰告诉他，他的妻儿都在平安地待在亚历山大，让他别担心。而在一旁，众人都神情紧张地望着大门处，因为危机还没有解除。这时帕梅拉看到了一道身影，不自觉地朝着门口走去，竟是变成了丧尸的兰斯。塔罗尔射穿他脖子的剑依旧还在。帕梅拉看着这个老部下沉默了，他多么怀念当初和兰斯治理联邦的辉煌时刻。那个时候内有他坐镇主持大局，外有兰斯这个辅助处理一切，联邦是多么坚固强大，怎么就一步步走到了今天这个地步？想着想着，他不自觉地凑了上去，绝望的他打算就此了结了自己的生命。
出手的人正是赶来的玛姬，他可不想让这个女人就这么白白的死去。接下来，在墨瑟的指挥下，所有人都动员了起来。只要大家众志成城，肯定能保卫住他们最后的家园。他先是让有战力的民众拿着盾牌抵挡狮群的脚步，然后清理出一条道路。在亚伦等人的掩护下，士兵带着以西结等人去往了燃料库。他们要做的就是将联邦燃料库里的汽油搬空。接着由公主制作了一个音乐点火器，只要音乐播放完就会碰撞打着火。然后众人将许多音响和汽油搬到了庄园中心，由科尔他们连接线路。动感的音乐响彻天际，丧尸们听到声音全都转身朝着中心走去。接着大家纷纷将汽油倒在了地上，就连下水道都不例外。尤金他们早已布置好了炸弹，引线将所有的汽油桶连接了起来。2分钟后，所有的工作都准备完毕，大家伙将大门打开后便纷纷上车准备撤离。随着巨大的音乐响动，涌入联邦的所有丧尸全都朝着庄园中心走去。仅仅半分钟，整个庄园到处都充满了密密麻麻的丧尸。在帕梅拉的卧室，随着音乐播放结束，点火装置也启动了起来。爆炸的范围很广，几乎覆盖了帕梅拉的整个庄园。由帕梅拉为了一己私利引来的狮群危机就此解除，而他本人也是不出意外的进了监狱。众人并没有将其处决，毕竟联邦是米尔顿家族创立的，他们只是判了帕梅拉的终身监禁。往后的下半生，这个女人将老死在联邦的监狱里。第二天清晨，玛姬找到了独自发呆的倪老板。昨晚他想了一夜，觉得有些话还是要和尼根讲清楚才行。他说道：“你昨晚说的话，我思量了许久。谢谢你的道歉，让我释怀了许多，但我还是不能原谅你，真的做不到。格伦是个很好的人，我再也不会像爱他那样爱上别人。我记得他的笑容，他的善良，他给我的感觉任何人都替代不了。可每当我看到你的时候，脑海中只有你的棒球棍砸在他头上的画面，鲜血顺着他的脸庞流下来的样子，我无法忘记。我听见他在叫我，似乎有什么要和我说，可却怎么也说不出来。我甚至都还能听到你在他快死的时候嘲笑他，所以我无法做到原谅你。尽管我很感激你救了我的儿子，尽管我知道你在努力弥补着我，我也在努力，因为我不想再恨你，我不想再像那样心痛。可我真的做不到像没事发生的那样。你已经赢得了大家的认可，也为自己争取到了一席之地，可以和安妮留下来生活。如果有时候我不能直视你，没办法和你一起合作共事，不是说我还在恨你，而是真的无法忘记，因为我有的也只剩下了回忆。我不想以那种残忍的记忆去铭记格伦。”说完他便起身离开。倪老板全程始终一言不发，现在的他也好懊悔，后悔自己当初怎么就那么混蛋。中午的时候，罗西塔邀请了所有伙伴到家中聚餐，大家觥筹交错，欢声笑语不断。这个画面是那么的美好温馨。曾经瑞克也无数次想象过这个画面，总是想着大家安稳了以后，众人能聚在一起开个派对，那将是多么幸福的时刻。只是到了现在，已经有很多人都不在了，格伦、亚伯拉罕、萨莎等等，就连瑞克他自己都不见了身影。当然这个聚会也邀请了倪老板，只是被他给婉拒了。他知道自己在的话只会影响很多人的心情，所以他选择了回避。今天他准备离开了，彻底的离开大伙。他将带着妻子安妮去其他地方生活。